Hi all, welcome to Demystifying Markets. So இன்னியோட index analysis பார்த்துலாங்க. This is for tomorrow July 11th கான analysis. So market profile is the base for this channel. Market profile base வச்சு தான் everyday analysis we are doing on live trading session around 10 to 1 in the morning, for which we are discussing the index plus stock and also for commodity market, both for swing as well as for intraday. So market profile தான் base. Market profile கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்மா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். In case if you really like the analysis, kindly do like, share and subscribe my channel. And thank you so much for your support. And again வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னா இது வந்து கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் இது வந்து ரீச் ஆகும். This kind of analysis who really be interested to see the market profile. So kindly share. And இன்னைக்கு வந்து நிஃப்டியை வந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி there is a few inputs வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா CPI inflation data. So அது வந்து நம்மளுக்கு நாளைக்கு வரும். CPI inflation data of US market. So again வந்து corporate results எல்லாமே one after other வந்து நம்மளுக்கு வருங்க. That is from tomorrow. First corporate results வந்து TCS. So அதுவும் நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். So anyway நம்ம market வந்து over ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வரும். But again வந்து ஒரு detail analysisம் நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். So நாளைக்கு company results பார்த்தீங்கன்னா corporate results வந்து TCS. And US futures இப்போ வந்து ஒரு slight positive-ஆ தான் இருக்கு, around 10 points. So நாளைக்கு inflation data and corporate results வந்து ரெண்டுமே வந்து இருக்கு. So we'll go to the Nifty now. So நிஃப்டியை பொறுத்தவரையும் இன்னைக்கு பர்ஃபெக்டா எந்த இடத்துல அவங்க சப்போர்ட் எடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க, 24,200. So far we have been discussing these levels. இந்த லெவல்ஸை வந்து நம்ம வந்து எவ்ரிடே வீடியோலயும் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம், along with live trading discussions-லயும் we keep on insisting these levels because this is a very important level of PPOC. அந்த PPOC create பண்ணி next ஒரு 5 daysக்கு மார்க்கெட்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. That is why the creation of PPOC is in market profile. So the market profile create பண்றாங்க, இந்த PPOC வந்து அந்த இடத்துல வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா that PPOC will give the higher confidence to at least take an initial support. But in Nifty what happened we'll see in detail. So market வந்து நேத்து வந்து ஓபன் ஆகி நல்ல வந்து ஒரு 24,400க்கு மேல ஃபர்ஸ்ட் டைம் க்ளோசிங் கொடுத்தாங்க. And நேத்து நம்ம பார்த்தோம்னா above 24,400க்கு மேல ஒரு க்ளோசிங் வந்து கிடைச்சது. And today what happened exactly, they got a poor high rejection because the price not getting accepted above the level of 24,500. அந்த லெவல் வந்து நம்ம பார்த்திருந்தோம். First level of resistance இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்திருந்தோம் because it was the poor high and 24,500 is a psychological number again. So 400, 450 then 500 அப்படின்னு பார்த்தோம். So 400 cross பண்ணாங்க, 450 வந்து cross பண்ணி ஒரு closing கொடுத்தாங்க. But 500 கிட்டே மார்க்கெட் இன்னைக்கு ஓபன் ஆனாங்க. Exactly they are opening at the resistance which tells very clearly they are into a one time frame concept. நல்ல ஒரு OTF sellers வந்து மார்க்கெட் உள்ள வந்தாங்க. So clear-ஆ வந்து இந்த இடத்துல இருந்து price வந்து push பண்ணாங்க. That is 24,500ல இருந்து IB downside வந்து break பண்ணாங்க. நேத்து வந்து upside-ல break பண்ணி close கொடுத்திருக்காங்க. Further-ஆ வந்து இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து அப்படியே downside-ல break பண்ணிருக்காங்க. Big single print was there initially. C period வரையுமே பாத்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய single print வந்திருந்தது. So இவ்ளோ பெரிய selling-அ வந்து initiate பண்ணாங்க ABC period-ல 24,500ல இருந்து 200 வரையுமே price வந்து push பண்ணாங்க. 300 points-க்கு price வந்து push பண்ணிருக்காங்க. But in spite of big selling, along with selling excess and selling single print in C period, market எங்க கரெக்டா வந்து சப்போர்ட் எடுத்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா exactly at 24,200 because it was the PPOC level. So PPOC ஓட லெவல்ல தான் இன்னைக்கு வந்து இவ்ளோ பெரிய selling இருந்தாலுமே market வந்து it has broken every single buying tail. So buying tail break பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் poor low break பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் poor low-யும் break பண்ணாங்க. But it has the stop action at the level of 24,200. The complete-ஆ இந்த இடத்துல அவங்க stop find பண்ணாங்க because of this level that has been created so far, and so far this level has been protected. So that is why we are giving an importance to the PPOC. Whenever we are having a PPOC, whenever we are having a responsive zone, whenever we are finding any balanced market, we need to gather the information as much as possible so it can be used on intraday basis or in the next day or in the upcoming days. So பாத்தீங்கன்னா this PPOC actually worked well. Now இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த PPOC create பண்ணதுக்கு அப்புறம் first time 24,200 இந்த லெவல்ல க்ளோஸ் பண்ணாங்க. And on that day we also told
நம்ம வந்து இத கூட மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் 24200 லெவல்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் க்ளோசிங் கொடுத்திருக்காங்க and அந்த லெவலை வந்து நெக்ஸ்ட் 5 டேஸ்க்கு ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. So it is also for intraday, it is also for the next days and also for the upcoming days. So first இங்கே இருந்து ஃபால் ஆன ஒரு pressure sellers வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வச்சு மார்க்கெட் வந்து ஓப்பனிங்லயே வந்து புஷ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ OTF வந்திருக்காங்க. ஒரு செல்லிங்ல ஒரு OTF வரும்போது ஸ்ட்ராங் செல்லிங் நடந்திருக்கு. பெரிய சிங்கிள் பிரிண்ட் பிளேஸ் பண்ணாங்க. ஆனா in spite of a big fall, big sellers, so they could able to find the correct stop at the level of 24200 because it is a peacock zone which has been created in the responsive action zone. So responsive action zone ல வந்து ஒரு peacock create பண்ணிருக்காங்க which is a much more level to act as a support. அது வந்து ஒரு நல்ல கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு சப்போர்ட் ஜோனா கிரியேட் பண்ணிருந்தாங்க. That is why they are taking a support at the level of 24200 today. But இங்க பாத்தீங்கன்னா மேல பாத்தீங்கன்னா almost a selling single print was there. So selling single print அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா அப்சார்ப் பண்ணாதான் market at least try to go inside this level. But they could not absorb the level because obviously ஒரு selling push வந்து அவங்களுக்கு இருந்தது because the selling ஓட pressure வந்து நல்லாவே இருந்தது. That is why the OTF come in the level of A, B, C periodலயும் வந்துட்டாங்க. So அந்த selling வந்து அவங்க கம்ப்ளீட்டா அப்சார்ப் பண்ண முடியல. Again வந்து they try to take a support and they try to get into the level of again 24350. So market இன்னைக்கு again 24400 levels கிட்ட கூட வரல because of having a big selling print in the C period. So market இன்னைக்கு க்ளோஸ் ஆன இடம் பாத்தீங்கன்னா so 24400 again as a resistance today. So first அந்த லெவலை வந்து நல்ல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த லெவலை பிரேக் பண்ணி ஒரு க்ளோஸ் வந்து கொடுத்தாங்க. So first time close வந்து நடந்தது பட் அந்த க்ளோஸ் வந்து சஸ்டெயின் ஆகல. இமீடியட்டா அந்த க்ளோஸை வந்து 24400 இன்னைக்கு கம்ப்ளீட் ரெசிஸ்டன்ஸாவே மாத்திட்டாங்க பிகாஸ் ஆஃப் செல்லிங் பிரிண்ட் அட் டாப் அண்ட் வந்து கீழே வந்து பையிங் சப்போர்ட் கிடைச்சோன்னா மார்க்கெட் வந்து இன்டு அ ரேஞ்ச் மார்க்கெட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்த செல்லர்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு இன்டெசிஷன் ஆனாங்க. தட் இஸ் வை இங்க வந்து பையர்ஸும் செல்லர்ஸும் ஈக்குவலா இருந்தாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்டும் வந்து 24200ல வந்து ஈக்குவலா இருந்தது. ஏன்னா செல்லிங்கும் வந்து உங்களுக்கு இனிஷியேட் ஆச்சு, அதே இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் பையிங்கும் கிடைச்சது. ஸோ ஃபர்தரா என்ன ஆச்சுன்னா மார்க்கெட் ஸ்லோலி டெவலப்பிங் த ஜோன் ஹியர். மார்க்கெட் இஸ் கெட்டிங் இந்த ப்ரொஃபைல் இங்கே உங்களுக்கு டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஃபர்தரா மார்க்கெட் மேல வந்தாலுமே இட் ஹாஸ் அ வெரி கிளியர் செல்லிங் ரைட் ஃப்ரம் த மார்னிங். ஸோ ஆப்வியஸா அந்த செல்லிங்கோட ப்ரெஷர் அவங்களுக்கு இருக்கு. தே குட் நாட் கெட் இன் டு த ஜோன் ஆஃப் 24400 பிகாஸ் இட் வாஸ் சூப்பர் ரெசிஸ்டன்ட் ஜோன் சோ ஃபார். அதனால தே ட்ரை டு என்டர் இன் டு த ஜோன் ஆஃப் 24350 அட்லீஸ்ட். ஸோ இன்னியோட POC பாத்தீங்கன்னா 24350 which was the reference of last peacock ஓட reference வந்து பாத்தீங்கன்னா it was 24350 and they have already placed the buying excess here. So 24350 கிட்ட தான் market இப்போவும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. So almost அந்த 400 is still acting as a resistance and they are forming a B-shape profile with a strong base at the bottom taking a support at 24200 and a selling single print was there and selling excess was there. So IB downside extension. So further market வந்து இப்போ வந்து zone இன்னுமே fix பண்ணிட்டாங்க. So the zone is between 200 to 500. So first 200 ல இருந்து market வந்து slowly it has gone to 400. So 400 to 200 ஒரு range fix பண்ணாங்க. Then 400 break பண்ணி market மேல வந்தாங்க. But again what happened? They tried to go to the 500 zone 24500 but they could not sustain. So finally they are into a P shape yesterday and today it was B shape. Selling is much more evident than the buying area. So இன்னைக்கு வந்து ப்ராப்பரா நல்ல ஒரு பேரிஷான அதாவது ஒரு நல்ல OTF sellers வந்தாங்க. பேரிஷை விட ஒரு OTF sellers வந்தாங்க. But again it could stop at this level of 24200. So provided இந்த level break ஆகிற வரையுமே நிஃப்டியோட actions into the zone of responsive actions. So the responsive action of Nifty shifted to above zone now. So இந்த இடத்துக்கு இப்ப shift ஆயிட்டாங்க. So further market வந்து how it is going to react, that is very important. They have a very good support at the level of 24200 at the bottom, whereas it has an immediate resistance at the level of 24400 at the top and the second highest resistance பாத்தீங்கன்னா 24500. So market நாளைக்கு 350 இந்த zoneல இருந்து வந்து கிளம்புறாங்க அப்படின்னா 400 and 400 could be the better place to watch because there is a selling single print was there. So in the selling single print அவங்க absorb பண்ணணும். Today it was a very small selling single print but again வந்து it was very big at the initial period.
C periodல பாத்தீங்கன்னா பெரிய single print இருந்தது. But further அவங்க they have taken some support. They are trying to come upside. So அதனால selling print ஸ்லோவா absorb பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. But further இந்த selling single print நம்மளுக்கு absorb ஆகணும். Again 24,400 குள்ள price வந்து sustain ஆகணும். That is very very important. So on going above this level, 24,400 could be the first level of resistance and second one is 500. On crossing this level, definitely ஒரு acceptance வேணும் because last 2 days this level has been considered as a very good poor high and selling excess. So complete இந்த இடத்தை block பண்றாங்க. So 350 க்கு கீழ வராங்க அப்படினா further 350 க்கு கீழ வராங்க அப்படினா immediate ஆன ஒரு reference ன்னு பாத்தீங்கன்னா 200 because this was from the date of 28th June. So இங்க ஒரு 3 நாள் இங்க ஒரு 5 நாள் ஹோல்ட் பண்றாங்க. 8 நாளா ஹோல்ட் பண்ணிருக்கிற ஒரு லெவல் இது. So இந்த லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா it is a very important level to see whether they are getting any bounce here. Again the bounce பண்ணாங்கன்னா இந்த இடம் தான் first level of resistance ஆ இருக்கும். Again on crossing this, then this could be the second and this could be the third. But breaking this level definitely இந்த லெவலை break பண்ணாதான் Nifty can go to the next level or else they will be into the responsive action zone completely. So இந்த லெவலுக்கு கீழ வராங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு price acceptance வேணும். So 24,100 could be the next level of buying support because இந்த லெவலும் we have been discussing so far. So இந்த லெவலுக்கு கீழ தான் closing வச்சாங்க and மறுநாள் 3 நாள் responsive action they have continued only from this level and they are getting a proper buying tail every time whenever they are coming into the zone. So 24,100 could be the next level to see if at all 24,200 broken. So market inga support எடுக்கறாங்களான்னு பார்க்கணும். If at all they are again bearish and they are again breaking this. So 23,952 I mean downside la break பண்றாங்க. It's not a completely bearish but again downside la break பண்றாங்க அப்படினா இந்த zone could be a better zone to watch like 23,950 to 24,000 because it was a psychological number. So இந்த இடம் தான் பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா நம்ம breaking வந்து ஸ்டார்ட் ஆன இடம். That is the power of OTF வந்து இந்த இடம் தான். So this was one of the place. Initiative வந்து வந்த இடம் வந்து it was here again. So on continuity of that it was continued from here. So இந்த level was much more important. After this only responsive actions வந்து continue ஆச்சு. So this level is much more important if at all they are breaking the level and coming down to seek any kind of buying support. So Nifty பொறுத்தவரையும் it was very clear B-shape profile but completely into the range market into the responsive actions of 300 points 24,200 ல இருந்து 500 வரையும் இருக்காங்க. இந்த லெவலுக்கு கீழ வரணும் இல்ல அந்த லெவலுக்கு மேல வரணும். So obviously மேல போணும்னா பயங்கரமான ஒரு buying pressure உங்களுக்கு தேவை. So இந்த buying pressure வந்து only through initiative can come. So கீழ வராங்க அப்படினா இந்த இடத்தை அவங்க கண்டிப்பா break பண்ணணும். So let's see tomorrow we will also track the market based on the live ல வந்து நம்ம பார்க்கலாம். So Relianceம் பார்த்துலாங்க. Relianceம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கம்ப்ளீட்டா நம்ம வந்து index based stocks எல்லாமே பார்த்தோம். So Relianceம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு retracement கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க நேத்து. இன்னைக்கு அந்த retracementம் continue ஆச்சு. Again it is a startingல இருந்து one time framing வந்தாங்க. It was again one time framing A, B, C period like Nifty and they have taken a support by creating a poor low. So this is an importance of poor low. So every time we are seeing at least one example for poor low or buying tail or PPOC creation. So the usage and all we are seeing on everyday basis just to make sure that how does the market profile work. So that is why I'm keep on telling every time like poor low ஓட importance என்னவா இருக்கும் like PPOC ஓட importance என்னவா இருக்கும் அந்த இண்டெக்ஸ்ல நல்லாவே வந்து இன்னைக்கு தெரிஞ்சது and even in Niftyல சூப்பராவே தெரிஞ்சது. So market வந்து இங்க இருந்து வந்து ஒரு support system find பண்ணி மேல வந்தாங்க. நேத்து கம்ப்ளீட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் first halfலயும் விழுந்தாங்க selling இருந்தது. பெர்ஃபெக்ட்டா V shape recovery ட்ரை பண்ணாங்க. இன்னைக்கும் வந்து first halfல வந்து selling இருந்தது. They are following the same pattern for the last 2 days and also அதுக்கப்புறம் வந்து market வந்து they are trying to recover. But again if at all Reliance வந்து இன்னும் break பண்றாங்க அப்படினா there is a buying tail here. So buying tail வந்து அதாவது late spike வச்ச நாள் அன்னைக்கு வந்து buying tailயும் form பண்ணிருக்காங்க. So buying tail could be a better level to see any kind of buying support இருக்கா அப்படின்றது. 3,120 க்கு கீழ வராங்கன்னா they should either break this 3,100 level. So which is a very important level. அது வரையுமே Reliance into the range of
ஒரு ரெஸ்பான்சிவ் ஆக்ஷன்ஸ் குள்ள தான் இருப்பாங்க. கீப் ஆன் செல்லிங் அண்ட் பையிங் வந்து ஒரு ரேஞ்ச் மார்க்கெட் குள்ள இருக்கும். ஸோ தே ஷுட் கம் அவுட் ஆஃப் த ஜோன் ஆஃப் 3100. So moving on to Bank Nifty. So Bank Nifty இன்னைக்கு நம்ம கம்ப்ளீட்டா வந்து ட்ராக் பண்ணோம். நாளைக்கு வந்து நிஃப்டியோட எக்ஸ்பைரிங்க, இன்னைக்கு பேங்க் நிஃப்டியோட எக்ஸ்பைரி. இன்னைக்கு வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா இதை வந்து ட்ராக் பண்ணிடணும். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து எக்ஸ்பைரி அப்படின்றதுனால கிளியரா அந்த வந்து ட்ரையாங்குலர் பேட்டர்ன் வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணிடணும். லைக் இட்ஸ் அன் இன்சைட் மார்க்கெட் which they have cleared today. ஸோ டவுன் சைடில் பிரேக் அவுட் கொடுத்தாங்க, அந்த பிரேக் டவுன் கொடுத்தாங்க. அந்த பிரேக் டவுனும் பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் பீபாக்லேருந்து தான். ஸோ இட் வாஸ் பர்ஃபெக்ட் லெவல், தட் இஸ் 52,600 which we are focusing from yesterday onwards. ஸோ yesterday பார்த்தீங்கன்னா there was a level between, they are fixing this level from 52,600 to 52,800. So this was the zone of yesterday. So complete in the zone தான் நேத்து work பண்ணாங்க. And also we focus this 52,800 could be the better level of resistance ஆ இருந்தது. ஏன்னா they are not allowing the price to go above the level of 52,800 which could be a better resistance அப்படின்னு பார்த்திருந்தோம். So yesterday there was a range market between these two levels. So இந்த levels எல்லாம் எதுக்கு நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்றோம் அப்படின்றதுக்கான this could be for the reason. So this is a reason for discussion of PPOC and levels and all, because they are spent some time in the level of 52,600 yesterday, and we also told like இதை வந்து நம்ம ஒரு டிஸ்கஷனாவே நேத்து பண்ணோம். 52,600ல நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு நேத்து வீடியோல நம்ம பார்த்திருந்தோம். அண்ட் இன்னைக்கு அந்த லெவலை வந்து பர்ஃபெக்டா ஜஸ்டிஸ் பண்ணி அதை வந்து ரெசிஸ்டன்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ எனி பீபாக் கிரியேஷன் இஸ் ஃபார் ரீசன். டுடேஸ் பீபாக் வந்து அது ரெசிஸ்டன்ஸாவே கன்வெர்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ செல்லிங் வந்து ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஆஃப் த பீரியட் இட் வாஸ் அகைன் இன்டு ஒன் டைம் ஃப்ரேம். பட் பர்ஃபெக்டா எங்க வந்து சப்போர்ட் எடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க, 52,300 which we are discussing as a responsive zone. பையிங் வந்து நடக்கிற இடம். ஸோ இனிஷியலா உங்களால அந்த லெவலை பிரேக் பண்ண முடியல, பிகாஸ் அட் இனிஷியல் டைம் இட் செல்ஃப் அந்த ரெஸ்பான்சிவ் ஜோனை வந்து பிரேக் பண்ண முடியல, பிகாஸ் the responsive actions or buying sideல வந்து உங்களுக்கு push கிடைக்குது. So obviously the price will go above. So திருப்பி 52,600 வந்து ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. Obviously there is a selling excess. So 52,300 long time we are discussing every single day. Whenever the price comes to the zone, they are taking a support, and crossing this level only we can confirm அப்படின்றத பார்த்திருந்தோம். So இன்னைக்கு long time below the level they are spending. So which tells very clearly once if they come out of the level, to re-enter the level itself is a big task for them. So 52,300 levels வந்து they are unable to get into the zone. லாஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ்ல தான், அதாவது லாஸ்ட் ஃபியூ செஷன்ல தான் அவங்க வந்து உள்ள போயிருக்காங்க, அதாவது அந்த லெவலை பிரீச் பண்ணி போயிருக்காங்க. அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் பாத்தீங்கன்னா இந்த லெவல் தான் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. பிகாஸ் even though they are creating a balance at the bottom, they are unable to enter into the zone of 52,300 because it has broken. It was a super support zone of responsive action which was created earlier. So that is why நம்ம வந்து every time இந்த ஒரு லெவலையும் நம்ம keep on telling. ஏன்னா அன்னைக்கு அந்த லெவல் வேணா ஒர்க் ஆகாமலாம், பட் it can very well work in the future. But Bank Nifty and Nifty பொறுத்தவரையுமே these levels are working continuously because கண்டினியூஸா அவங்க வந்து ரேஞ்ச் மார்க்கெட்ல இருக்காங்க. ஸோ எவ்ரி டைம் when they come to the zone, they can use the level to go high. So B shape kind of B shape profile form பண்ணிருக்காங்க. PPOC வந்து கீழே பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் க்ளோசிங் பாத்தீங்கன்னா மட்டும் 52,300 குள்ள லாஸ்ட் ஃபியூ செஷன்ஸ்ல உங்களுக்கு உள்ள வந்திருக்காங்க. So for that வந்து எவ்வளோ நேரம் அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. It is not easy to come down, re-enter the zone again because of 52,300ல நல்ல ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் ஃபைண்ட் பண்ணிருந்தாங்க. அண்ட் இந்த 52,300 அவங்க பிரேக் பண்ணதும் கூட பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் 8 days of support எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் they have broken this level, and exactly they have taken the support more or less in the place of where they have taken at the date of 2nd July. 2nd Julyல எடுத்த லெவல்லே தான் now also they are trying to take. So இந்த இடத்துக்குள்ள தான் இப்போ வந்து க்ளோசிங் கொடுத்திருக்காங்க. So now the point is Bank Nifty ஒருவேளை இந்த லெவல்குள்ளேயே ரெஸ்பான்சிவ் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்காங்களா அப்படின்றத பார்க்கணும். because now it is very clear between two PPOCs they are into the zone. So இப்போ இந்த PPOC குள்ள எப்படி ரியாக்ட் ஆக போறாங்க, 300ல இருந்து 600 வரையுமே if at all they are going upside, definitely 600 could be the resistance, and next is 800 which we all very know. So இந்த லெவலை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம்.
So next is the psychological number, and the topmost selling excess is 53,000. So on top of it, they are having 3 levels of resistance. Bank Nifty க்கு வந்து resistance வந்து ரொம்பவே நல்லாவே தெரிஞ்ச levels-ஆவே இருக்குங்க, because Nifty வந்து ஒரு all time high-ல இருக்காங்க. ஆனா Bank Nifty-க்கு வந்து நிறைய resistance இன்னும் மேல மேல இருக்கு. So further down-ல வராங்க அப்படின்னா, which they should come below the level of 280. இந்த லெவலுக்கு கீழ வரணும். And also the recent support they have taken at the level of 200, that is exactly 52,200. இந்த லெவலுக்கு கீழ வரணும், which is very important. கீழ வராங்க அப்படின்னா then 52,100 ல இருந்து 52,000 could be a better level of support. இங்க இருந்து support system இருக்கா அப்படின்றத நம்ம find பண்ணலாம். So this could be a இது பாத்தீங்கன்னா this is an initiative process. So responsive zone வந்து break பண்ண ஒரு இடம். So they have broken this responsive action zone and they have initiative action which have converted into later days. So அது வந்து follow பண்ணிருக்காங்க. So market faced a resistance at top and again they are trying to re-enter the zone. But இன்னைக்கு தான் அந்த zone குள்ள re-enter கொடுத்திருக்காங்க. But also the closing happens exactly the date of இந்த closing எப்படி நடந்திருக்கோ, அதாவது இந்த ஜோனுக்கு வந்தாங்க, கீழ வந்தாலும் 300 ஜோன் வந்து நல்ல ஒரு சப்போர்ட்டா ஆக்ட் ஆயிட்டு திருப்பி அங்க உள்ள போயிட்டு க்ளோஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ திருப்பியும் வந்து மார்க்கெட் இன்னிக்கும் 300 ஜோனுக்கு உள்ளதான் வந்து க்ளோஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அன்னிக்கும் பாத்தீங்கன்னா that is on 2nd July and today both days they tried to penetrate the zone but they could not penetrate. So even after spending so much of time they come inside the market levels, they come inside the 300 levels and closure happens there. So 52,300ன்றது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான லெவலா பிளேஸ் ஆகுது. So இந்த ரெண்டு நாளுமே வெளியில வந்தாலுமே market is trying to close at the level only. So இதுக்கு market வந்து they should come out of the zone of 52,200 which is a tomorrow's watch list. If at all they come, then if they break this level of POC 5200 they can go to the 52,000. This could be the better zone to watch, and on crossing this level only they can அந்த ஜோன்ல இருந்து அவங்க வெளியில வராங்க அப்படின்றது வந்து கிளியரா தெரியும். பிகாஸ் இனிஷியேட்டிவ் ஆக்ஷனையே அவங்க பிரேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த இடத்துல இனிஷியேட்டிவோட பவர் வந்து இட் வாஸ் நாட் தேர். ஸோ ஃபைனலி we can find the answer that no initiative action continued in this level. Then if at all they are coming down, then next support level is very clear in Bank Nifty. So provided initial supportsலாம் நம்ம பார்த்தோம், initial ஆன resistance in Bank Nifty பார்த்தோம், but peacock of two different zones இருக்கு. இதுக்கு நடுவுல Bank Nifty நாளைக்கு ஓபன் ஆனாங்கன்னா அது மேலேயும் ஒரு பீபாக் இருக்கு, கீழேயும் ஒரு பீபாக் இருக்கு. So நாளைக்கு நம்ம வந்து will also track the index. So நாளைக்கு நிஃப்டியோட எக்ஸ்பைரி and fin நிஃப்டியும் வந்து fin நிஃப்டியும் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான ஒரு ஸ்டாப் கிடைச்சது. அதுக்கு எங்க க்ளோஸ் ஆயிருக்காங்கன்னு பாருங்க. எங்க ஸ்டாப் கிடைச்சதுன்னா எக்ஸாக்ட்டா அந்த போர் லோ கிட்ட. So 23,500 அந்த levels கிட்ட 500 530 அந்த levels கிட்ட தான் உங்களுக்கு ஸ்டாப் கிடைச்சிருக்கு. because it was the recent poor lows அவங்க வந்து எடுத்த இடம். ஃபைனலா ரெண்டு பீபாக்கும் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. So market வந்து if at all they are coming, market வந்து if at all they are going upல போறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த பீபாக் நடுவுல லைக் Bank Nifty had கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருந்தது. whereas here 650 to 700 only 50 points difference இருக்கு. So இந்த பாயிண்ட்ஸ் குள்ள இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா அது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸா இருக்கும் 23,700 and above the range வந்து நமக்கு தெரியும் it is 750, and then market வந்து keep on going with the 900 levels because இன்னைக்கு வந்து நேத்தோட பீபாக் is considered as a rejection. So responsive actions வந்து எல்லா இடத்துலயுமே கண்டினியூ ஆச்சு. So Bank Nifty பொறுத்தவரையும் it is an inside market of last 3 days, whereas here it is like a clear responsive action. So responsive action zone ல இருந்து இப்போ அவங்க வெளியில வரணும். So it is a very clear responsive action. They should come below the level of 500. So POC ல இருந்து வராங்க கீழ அப்படின்னா obviously 550 could be the better support zone. If at all they are breaking the zone only, then they can re-enter the level of 400. Or else they will be into the responsive action zone. Again fin Nifty பொறுத்தவரையும் கீழேயும் வந்து buying இருக்கு, மேலேயும் selling இருக்கு. So 750 to 550 it's a 200 points range. So either they should come out to seek the support at the level of 400 or to get the upside ல வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு மேல மேல நிறைய resistance இருக்கு. So moving on to mid cap. So mid cap பொறுத்தவரையும் நம்ம வந்து so far நம்ம பார்த்த levels எல்லாமே
இந்த ரெஸ்பான்சிவ் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்க ஸ்டேபிளா இல்ல. ஸோ ஃபர்தரா மார்க்கெட் வந்து கீழே வராங்க அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம். கீழே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாஷன் ஃபேஸ் பண்றாங்க அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம். ஸோ இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கிளியரா எங்க வந்து சப்போர்ட் எடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஸோ நல்ல ஒரு பையிங் டெயில் வச்ச இடத்துல தான் வந்து எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு பையிங் டெயில் இல்ல, இதுக்கு ப்ரியாரும் அவங்க பையிங் டெயில் வச்சிருக்காங்க. ஸோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு செல்லிங் எக்ஸஸ் பிளேஸ் பண்ணாங்க. 12,450 இருந்து மார்க்கெட் வந்து டவுன் ஆனாங்க. அகைன் வந்து இந்த பீபாக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவா இருந்தது. ஃபர்தரா அந்த லெவல்ஸையும் வந்து பிரேக் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஒன் டைம் ஃப்ரேமிங்கா வந்து நல்லாவே பிரேக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து செல்லர்ஸ் வாஸ் ஸ்ட்ராங்கர். இங்க வந்து செல்லர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒன் டைம் ஃப்ரேமிங்கா வந்திருக்காங்க ஏபிசி. ஸோ பீபாக்கும் பிரேக் பண்ணிட்டு கீழே வந்திருக்காங்க. ரெண்டாவது பீபாக்ல வந்து பையிங் டெயில் வந்து ஏன்னா இங்க we do have a buying tail here continuously. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சப்போர்ட் ஜோனா அவங்க ட்ரீட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த இடத்துல வந்து they are finding a support. ஸோ நம்ம வந்து சப்போர்ட் ஜோன்னு பார்த்தது வந்து 12,150 to 150. இதுல வந்து எவ்ரி டைம் வந்து அவங்க சப்போர்ட் எடுப்பாங்க if at all they are breaking the responsive action zone. Today that was happened in mid cap nifty. So they broke the responsive action zone. ஒரு ரெஸ்பான்சிவ் ஜோன்ல இருந்து வெளியில வந்தாங்க. மார்க்கெட் வந்து 12,150 இந்த இடத்துல வந்து சப்போர்ட் சிஸ்டம் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டு மார்க்கெட் திருப்பி இந்த இடத்துல ஸ்டேபிளா இருந்தாங்களான்னு கேட்டா இல்ல. அகைன் they have closed inside the responsive action. ஸோ இங்கேருந்து வெளியில வந்தவங்க திருப்பி ரெஸ்பான்சிவ் ஆக்ஷன் உள்ளே தான் போய் க்ளோஸ் ஆயிருக்காங்க. But they have provided this much of movement. Even though this much of movement happened, the price not sustained there. So this kind of scenario also happens. So that is why we are focusing every time. We have to check the buyers available at the zone. We have to check whether buyers are available in single print. We have to check whether the OTF sellers are stronger, OTF buyers are stronger. இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு வந்து மார்க்கெட் ப்ரொஃபைலோட அனாலிசிஸ்ல நம்ம வந்து தியரிட்டிக்கலா விட ப்ராக்டிக்கலா அப்ரோச் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ ஸ்டில் த எக்ஸஸ் வாஸ் தேர் அண்ட் அந்த எக்ஸஸ் கிட்ட தான் மார்க்கெட் க்ளோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 12,400க்கு it could be a next level of resistance ஆ இருக்கும். மார்க்கெட் இதுக்கு மேல ஓப்பன் ஆனாங்க அப்படின்னா 500 could be the resistance and இதுக்கு கீழே வந்தாங்கன்னா again responsive action 12,300 and crossing this level definitely 150 and 100 and 50 pointsல வந்து அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் ஃபைண்ட் பண்றாங்க. ஸோ இந்த லெவலையும் பிரேக் பண்றாங்கன்னா தான் then further actions in mid cap nifty. So let's see the TCS also because நாளைக்கு TCSல வந்து ரிசல்ட்ஸ். ஸோ அதுவும் நம்ம பார்த்துடலாம். மேபி அது வந்து நம்மளோட க்ளோசிங்க்கு அப்புறம் தான் இருக்கும். பட் அகெயின் வந்து வில் see how it is there. ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் வாஸ் த ரெஸ்பான்சிவ் ஆக்ஷன் இன் ப்ரொஃபைல். ஸோ மார்க்கெட் அங்கேருந்து இனிஷியேட்டிவை பிரேக் பண்ணாங்க. பிரேக் பண்ணி இட் வாஸ் குட். ஏன்னா ஐடியோட ரேலி நம்ம we are keep on tracking every single day in லாஸ்ட் 2 வீக்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு மூவ்மெண்ட் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. ஒன் ஆஃப்டர் அதர் டே நம்மளுக்கு கிடைச்சிட்டே இருந்தது. ஸோ இனிஷியேட்டிவ் ஹவ் கம் அண்ட் தே ஹவ் டேக்கன் த பிரைஸ் டு ஹையர் லெவல் அண்ட் தென் வாட் ஹேப்பன் 4,000 லெவல்ஸ்க்கு மேல வந்து தே ஆர் ட்ரைங் டு கெட் க்ளோஸ். ஸோ 4,000க்கு அப்புறம் க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தே டோன்ட் ஹேவ் த பவர் டு கோ ஃபர்தர் பிகாஸ் ஐடி வந்து ஒரு நல்ல ரெசிஸ்டன்ஸும் மீட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுவும் நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ பர்ஃபெக்டா தே காட் ரிவர்ஸ்ட். ஸோ பர்ஃபெக்டா அந்த இடத்துல ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. அந்த ரெஸ்பான்சிவ் ஆக்ஷனோட ஜோனை வந்து பிரேக் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ரெஸ்பான்சிவ் ஆக்ஷனோட ஜோனை வந்து இன்னைக்கு தான் பிரேக் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் க்ளோசிங் ஆல்சோ அட் த பாட்டம் அண்ட் வந்து செல்லிங் சிங்கிள் பிரிண்ட்டை வந்து ஸ்மாலாக பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. செல்லிங் எக்ஸஸ் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தே டூ ஹாவ் புவர் லோ ஆஃப் 3 பீரியட்ஸும் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எங்க பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்க 3,900 லெவல்ஸ்ல. ஸோ 3,900 பார்த்தீங்கன்னா could be the better zone to watch. 3,900 வந்து ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் லைனும் பிரேக் பண்ணியிருந்தாங்க. TCS ஒரு ட்ரெண்ட் லைனும் பிரேக் பண்ணியிருந்தாங்க. மார்க்கெட் மேல போய் அந்த லெவல்ஸ்க்கு மேல சஸ்டெயின் ஆகல பிகாஸ் இட் வாஸ் 4,000 ரிஜெக்ஷன் கிடைச்சிருக்கு. ப்ரீவியஸ் டைம்ஸ்ல உங்களுக்கு எங்கேயுமே அந்த லெவல்ஸ்ல சஸ்டெயின் ஆகல. ஸோ மார்க்கெட் அங்கேருந்து இறங்கி வந்து further support they have taken from 3,900. So that is what we are having a poor low because it's a base support for TCS at this level. And also they do have buying tail. பட் ஆனா க்ளோசிங் பாத்தீங்கன்னா திருப்பியும் மார்க்கெட் ரெஸ்பான்சிவ் ஆக்ஷன்ஸ்க்கு வெளியில தான் இருக்கு. ஸோ திஸ் ரெஸ்பான்சிவ் ஆக்ஷன் இஸ் நோ மோர் வேலிட். இப்போ இங்க தான் வந்து அவங்களோட ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்தரா மார்க்கெட் வந்து கிளம்புறாங்க மேல வராங்க அப்படின்னா ஏன்னா இப்போ பையிங் டெயில் கிட்ட தான் இருக்காங்க அண்ட் பையிங் டெயிலுக்கு மேல வராங்க அப்படின்னா இந்த செல்லிங் சிங்கிள் பிரிண்ட்டை அவங்க வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும். திஸ் குட் பி த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஒன் ஆஃப்டர் அதர் வந்து உங்களுக்கு நிறையவே ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு அண்ட் செல்லிங் எக்ஸஸ் ஆல்சோ அட் டாப். ஸோ அட் த 4,000 லெவல். ஸோ 3,940க்கு மேல இருந்தாங்கன்னா 4,000 could be the first level of resistance ஆயிருக்கும். Provided this should be absorbed.
If not, they are going down அப்படின்னா they should come out of the zone 3860 3880 இந்த ஜோனுக்கு கீழே வரணும் because it was the buying zone initiative வந்த இடம் and also 3860 வந்து ஒரு proper place to recheck because the initiative who have created a smart money வந்து single print create பண்ண இடம். So இந்த இடத்தை வந்து recheck பண்றதுக்கு this is a perfect zone to check whether the buying support is here available in the form of OTF again அப்படின்றத இந்த இடத்துல நம்ம check பண்ணலாம். So 3860 is a better level to check in TCS if at all there is a fall continues in the TCS stock. So further இவங்க இந்த இடத்தை break பண்ணும்போது தான் they will get into the responsive zone and further PPOC is a support for 3800 levels. So this is an upside and downside for TCS. As of now they are clear having a resistance of selling single print and selling tail at the top, and bottom they are having a buying excess. So either they should come out of the zone, selling single print zone, or they should come out of the buying zone. So until then they'll be in a range market. So let's focus the stock also tomorrow. No, I think I have covered all, and thank you so much. If you have any doubts, kindly comment so that other number on the live la paakalam, and kindly do your analysis before you take any trade for trading or for investment. Thank you so much and thanks for your time. If you really like the analysis, kindly share because இந்த மாதிரி ஒரு analysis வந்து market profile ஓட analysis வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு this can be useful. So market profile ஓட terms கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு this can be useful, and thank you so much.